वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसम बाणी दे पाठ बोध विच जो सारे गुरु बख्शिश सदका आपां हाजरियां भर रहे हैं। सो पहले टाइम विच आपां ने ज्ञान प्रबोध बाणी दे 271 अंग तक पाठ कर लिया। उस तो अगे भुजंग प्रयाद छंद आरंभ होना। दसम महाराज जी का 150 अंग कढ़ लिया जाए ते पाठ आरंभ करिए। सारे ही आपां 150 अंग कढ़ लीए दसम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा संचियां दा ते पाठ आरंभ किया जाए जी। 272वां अंक जिहड़ा शुरू होवेगा थल्लियों जाके 150 अंग दे। हाँ जी, पाठ शुरू किया जाए। वाहिगुरु जी। भुजंग प्रयाद छंद। कहूँ ब्रह्म बानी करह वेद चर्चा। कहूँ विपर बैठे करह ब्रह्म अर्चा। तहाँ विपर सनौड़ ते एक लक्षण करह बकल वस्त्रंग फिरै बाय पच्छन। कहूँ वेद श्यामं सुरंग साथ गावै। कहूँ जुजर वेदं पढ़ै मान पावै। कहूँ ऋगं वाचै महा अर्थ वेदं। कहूँ ब्रह्म शिक्षा कहूँ व्यसन भेदं। इत्थे भी लगा पाठ इधर भी अथर भेदं। नाम अथर है, अर्थ नहीं। 4 वेद ने, श्याम वेद, जुजर वेद, अथर वेद, उन्होंने ऋग वेद, ये अथर वेद पाठ अपने भी प्रिंट इवें होया महरों वाले ते हजूर साहब वालों ते भी यही अर्थ वेद लगा, पर अथर वेद पाठ होना चाहिए। ये नोट कर लिया जाए। 173वें अंक विच है 150 अंक ते। कहूँ ऋगं वाचै महा अथर वेद। हाँ जी, इस प्रकार कहूँ ऋगं वाचै महा अथर वेदं। हाँ जी, चलो। कहूँ ऋगं वाचै महा अथर वेदं। कहूँ ब्रह्म शिक्षा कहूँ व्यसन भेदं। कहूँ अष्टद्वय अवतार कथै कथाणं। दसं 4 14 विद्या निधानं। तहाँ पंडितं विपर परमं परवीनं। रहे एक आसं निरासं विहीनं। कहूँ कोक सारं पढ़ै नीत धर्मं। कहूँ न्याय शास्त्र पढ़ै क्षत्र कर्मं। कहूँ ब्रह्म विद्या पढ़ै व्योम बानी। कहूँ हाँ, पाठ बार बार आ रहा है। पढ़ै पढ़ै पढ़न तो भाव है। पहला भी ऐसी कहूँ जुजर वेदं पढ़ै मान पावै। पढ़ै पढ़न तो भाव है। फिर हुण फिर आ रहा है कहूँ कोक सारंग पढ़ै नीत धर्मं। कहूँ न्याय शास्त्रं पढ़ै क्षत्र कर्मं। कहूँ ब्रह्म विद्या पढ़ै व्योम बानी। इस प्रकार पढ़ै पाठ करना। हाँ जी, फिर पढ़ दो। कहूँ ब्रह्म विद्या पढ़ै व्योम बानी। कहूँ प्रेम स्यो पाठ पठिया पिड़ानी। हाँ, व्योम बानी, बानी पोला जा, पाठ पठिया पिड़ानी, ये जरा के पिड़ानी कस के। हाँ जी, फिर पढ़ दो।
कहूँ ब्रह्म विद्या पढ़ै व्योम बानी, कहूँ प्रेम स्यो पाठ पठियै पिड़ानी। कहूँ प्राकृत नाग भाखा उचार है, कहूँ सहस्कृत व्योम बानी विचार है। कहूँ शास्त्र संगीत मैं गीत गावै, कहूँ जच गंधर्व विद्या बतावै। कहूँ न्याय मीमांस का तर्क शास्त्रं, कहूँ अग्न बाणी पढ़ै ब्रह्म अस्त्रं। कहूँ वेद पातंजल शेख कानन, पढ़ै चक्र चवदाह विद्या निधानं। कहूँ पाख बाचै कहूँ कोमदीयं, कहूँ सिद्ध का चंद्र का सार सुतियं। कहूँ व्याकरण बैस कालाप कथै, कहूँ प्रागिर्या काश का सर्ब मथै। कहूँ बैठ मनोरमा ग्रंथ बाचै, कहूँ गाय संगीत में गीत नाचै। कहूँ बैठ मानोरमा ग्रंथ बाचे, मानोरमा ग्रंथ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਨੋरमा। ਹਾਂਜੀ। कहूँ बैठ मनोरमा ग्रंथ बाचै, कहूँ गाय संगीत में गीत नाचै। कहूँ शस्त्र की सर्व विद्या विचारै, कहूँ अस्त्र विद्या बाचै सो कटारै। कहूँ गदा को युद्ध कह कह दिखावै, कहूँ खड्ग विद्या जुझै मान पावै। कहूँ बांक विद्या शोरंग परबीनं, कहूँ बांक विद्या है शोरंग परबानं। कहूँ जल तुरंग बाग विद्या बखानं। कहूँ बैठ के गारड़ी ग्रंथ बाचै, कहूँ सांभवी रास भाखा सुराचै। कहूँ जामनी तोर की वीर विद्या, कहूँ पारसी कौच विद्या अविद्या। कहूँ शस्त्र की काव विद्या बतै गो, कहूँ अस्त्र को पात का पै चलै गो। कहूँ चर्म की चार विद्या बतावै, कहूँ ब्रह्म विद्या करै दर्भ पावै। कहूँ नृत विद्या कहूँ नाद भेदं, कहूँ परम पौराण कथै कदेवं। सबै अक्षर विद्या सबै देश बानी, सबै देश पूजा समस्तो प्रधानी। कहूँ सिंगनी दूध बच्चे चुंगावै, कहूँ सिंह लै संग गौआ चरावै। फिरै सर्प निक्रुद्धं तौन सथा तौन निक्रुद्धं कि निर्क्रुद्धं? निरक्रोध निर्क्रुद्ध है ना, टिप्पी नहीं लगी उत्ते। क्रुद्धं नहीं फिरै सर्प निर्क्रुद्ध तौनस थलानं। हाँ जी। फिरै सर्प निरक्रोध तौनस थलानं, कहूँ शास्त्री सत्र कथै कथानं। तथा सत्र मित्रं तथा मित्र सत्रं, जथा एक क्षत्री तथा परम क्षत्रं। तहाँ गयो अजय सिंह सूरा सुक्रुद्धं, हन्यो असमेदं कर्यो धर्म युद्धं। रजिया पुत्र दिख्यो डरे दोए प्रातं, गही शरण बिब्बं बोल्यो एव बातं। गुवाहेम सर्वं मिले प्राण दानं, शरणं 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 गुरानं। चौपई तब भूपत तह दूत पठाए, त्रिपत सकल दिज किए रिझाए। असमेध आर असमेध हारा भाज परे। ध्यान रखो, असमेध और असमेध ਦੱਦਾ ਤੇ ਤੱਤੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। असमेध और असमेध हारा। हाँ जी, पढ़ दो फिर। असमेध और असमेध हारा, भाज परे घर ताक तिहारा। कै दिज बांध देह द्वै मोहू, ना तर धरो दुजनवा तोहू। करो न पूजा देव न दाना, तो को दुख देवो दिज नाना। कहा मृतक दोए कंठ लगाए, देहो हमें तुम कहाँ लजाए। ਲਜਾਏ ਇੱਥੇ ਲਜਾਏ ਕੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਮੇਤ ਤੇ ਅਸਮੇਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਦੇਹੋ ਹਮੈ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਲਿਜਾਏ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਲਿਜਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਲੱਜਾਏ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਦੇਹੋ ਹਮੈ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਲਿਜਾਏ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਨੰਗ 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 ਉਰਾਨੰਗ ਅਪਰਾਇਆ ਜਿਵੇਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਮੰਗਰੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਹੋ ਹਮੈ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਲਿਜਾਏ। ਕਹਾ ਮਿਰਤਕ ਦੁਏ ਕੰਠ ਲਗਾਏ, ਦੇਹੁ ਹਮੈ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਲਜਾਏ। ਜੋ ਦੁਐ ਏ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਨ ਮੋਹੂ, ਤੋ ਹਮ ਸਿੱਖ ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਤੋਹੂ। ਤਬ ਦਿਜ ਪ੍ਰਾਤ ਕੀਓ ਇਸਨਾਨਾ, ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਤੋਖੇ ਬਿਦ ਨਾਨਾ। ਚੰਦਨ ਕੁੰਕਮ ਖੋਰ ਲਗਾਏ, ਚਲ ਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂ ਆਏ। ਦਿਜੋ ਬਾਚ ਹਮਰੀ ਵੈ ਨਾ ਪਰੈ ਦੁਐ ਡੀਠਾ, ਹਮਰੀ ਆਏ ਪਰੈ ਨਹੀਂ ਪੀਠਾ। ਝੂਠ ਕਹਿਓ ਤਿਨ ਤੋਹਿ ਸੁਨਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਨਾਇਕ ਅਲਖ ਧਰਨ ਸਿਰ ਤਾਜਾ। ਨਾਇਕ ਅਖਾਲ ਸਰਨ ਸਿਰ ਤਾਜਾ, ਅਲਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੜੋ ਨਾਇਕ ਅਖਾਲ। ਨਾਇਕ ਅਖਾਲ ਧਰਨ ਸਿਰ ਤਾਜਾ, ਹਮ ਬੈਠੇ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਅਸੀਸਾ। ਤੁਮ ਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਈਸਾ। ਰਾਜਾ ਬਾਚ ਭਲਾ ਚਹੋ ਆਪਨ ਜੋ ਸਭ ਹੀ, ਵੈ ਦੁਇ ਬਾਂਧ ਦੇਹੁ ਮੋਹਿ ਅਬ ਹੀ। ਸਭ ਹੀ ਕਰੋ ਅਗਨ ਕਾ ਪੂਜਾ, ਹਮ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜਿਉ ਪੂਜਾ। इन थोड़ा पाठ सब ही करो अगन का ਭੂੰਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੂੰਜਾ ਭੁੰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਮਨੇ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੋ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਨ ਕਾ ਪੂਜਾ, ਅਗਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਗ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੂਜਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ। ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਚ ਭੁੰਨ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਚ ਸਾੜ ਦੇਣੇ। ਪੂਜਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਠ। ਸਭ ਹੀ ਕਰੋ ਅਗਨ ਕਾ ਪੂਜਾ, ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜਿਉ ਪੂਜਾ। ਜਾਓ ਨਾ ਪਰੈ ਵੈ ਭਾਜ ਤਿਹਾਰੇ, ਕਹੇ लगो तुम आज हमारे। हम तुमको व्यंजनाद बनावें, हम तुम वै तीनों मिल खावें। देज सुन बात चले सब धामा, पूछै भ्रात सो पूत पितामा। बांध देहो तो छूटे धर्मा, भोज पुजे तो छूटे कर्मा। यह रजिया का पूत महाबाल, जिन जीते क्षत्रि गान दाल माल। क्षत्रापन यापन बल लीना, इनको काड धरन ते दीना। यह रजिया का पूत महाबाल, पूत ते विश्राम। जिन जीते क्षत्रि गान दल माल, गण ते विश्राम ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਛਤਰੀ ਦੇ। ਇਹਨ ਜੀਤੇ ਛਤਰੀ ਗਾਨ ਦਲ ਮਲ, ਛਤਰਾਪਨ ਆਪਨ ਬਲ ਲੀਨਾ। ਇਨ ਕੋ ਕਾੜ ਧਰਨ ਤੇ ਦੀਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੋਟਕ ਛੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੋਟਕ ਛੰਦ। ਇਮ ਬਾਤ ਜਬੈ ਨ੍ਰਿਪ ਤੇ ਸੁਨੀਯੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਠ ਜਬੈ ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਠ ਸਭੈ ਦਿਜ ਮੰਤਰ ਕੀਯੰ। ਅਜ ਸੈਨ ਅਜੈ ਭਟ ਦਾਸ ਸੁਤੰ, ਅਤ ਦੁਹ ਕਰ ਕੁਤਸਤ ਕਰੂਰ ਮਤੰ। ਮਿਲਖ ਕੁਤਸਤ, ਹਾਂ ਕੁਤਸਤ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿਤੇ ਤਿਸਤ ਨਾਲ ਪਾਠ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਾਰੀ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ। ਕੁਤਸਤ ਤੇ ਕੁਤਸਤ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤ ਦੁਹ ਕਰ ਕੁਤਸਤ ਕਰੂਰ ਮਤ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤ ਦੁਹ ਕਰ ਕੁਤਸਤ ਕਰੂਰ ਮਤੰ,
ਮਿਲ ਖਾਏ ਤੋ ਖੋਵੈ ਜਨਮ ਜਗੰ ਨਹਿ ਖਾਤ ਤੋ ਜਾਤ ਹੈ ਕਾਲ ਮਗੰ ਮਿਲ ਮਿੱਤਰ ਸੋ ਕੀਜੈ ਕਉਨ ਮਤੰ ਜਿਹ ਭਾਂਤ ਰਹੇ ਜਗ ਆਜ ਪਤੰ ਸੁਨ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਮਹਾਨ ਮਤੰ ਅਨਭੀਤ ਅਜੀਤ ਸਮਸਤ ਸ਼ਿਤੰ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਰਾਜਨ ਰਾਜ, ਇਥੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਛੰਦ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮਹਾਨ ਮਤੰ ਅਨਭੀਤ ਅਜੀਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋੜਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਸੁਣ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਮਹਾਨ ਮਤੰ ਅਨਭੀਤ ਅਜੀਤ ਸਮਸਤ ਸ਼ਿਤੰ ਅਨਗਾਹ ਅਥਾਹ ਅਨੰਤ ਦਲੰ ਅਨਪੰਜ ਅਗੰਜ ਮਹਾਪ੍ਰਬਲੰ ਏ ਠੌਰ ਨਾ ਛਤਰੀ ਏਕ ਨਰੰ ਸੁਨ ਸਾਚ ਮਹਾ ਨਿਰਭਰਾਜ ਬਰੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਤੇ ਜਿਉ ਉਠ ਜਾਤ ਭਏ ਵੈ ਆਨ ਜਸੂਸ ਬਤਾਏ ਦਏ ਤਹਾਂ ਸਿੰਘ ਅਜਾਏ ਮਨ ਰੋਸ ਵੱਡੀ ਕਰ ਕੋਪ ਚਮੋ ਚਤਰੰਗ ਚੜੀ ਤਹ ਜਾਏ ਪਰੀ ਜਹ ਖਤਰ ਬਰੰ ਬਹੁ ਕੂਦ ਪਰੇ ਤਿਜ ਧਾਮ ਕਰੰ ਤਿਜ ਮੰਡਲ ਬੈਠ ਵਿਚਾਰ ਕੀਓ ਸਭ ਹੀ ਤਿਜ ਮੰਡਲ ਗੋਦ ਲਿਓ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸੋ ਬੈਠ ਵਿਚਾਰ ਕਰੈ ਨਿਰਪਸਾਚ ਰਹੈ ਨਿਰਪਸਾਥ ਰਹੈ ਨਹੀਂ ਏਉ ਮਰੈ। ਜੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਥੇ ਉਹ ਖੜ ਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਂਤ ਕਹੀ ਤਿਹ ਤਾਹਿ ਸਬੈ ਤੁਮ ਤੂਰ ਜਨੇਵਨ ਦੇਹ ਅਬੈ ਜੋ ਮਾਨ ਕਹਿਓ ਸੋਈ ਲੇਤ ਭਏ ਤਿਉ ਬੈਸ ਹੋਏ ਬਾਣਜ ਕਰਤ ਭਏ ਜਿਹ ਤੂੰ ਬੈਸ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵਧਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਬੈਸ ਹੋਏ ਬਾਣਜ ਕਰਤ ਭਏ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ ਛੰਦ ਦੀ ਤੋੜ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੈਸ ਹੋਏ ਬਾਣਜ ਕਰਤ ਭਏ ਜੇ ਤੋਰ ਜਨੇਊ ਨਾ ਕੀਨ ਹਟੰ ਜੇ ਜਨੇਊ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਲ ਨਗਣ, ਜੇ ਰੁਕਣਾ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਣਾ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੋਰ ਜਨੇਊ ਨਾ ਕੀਨ ਹਟੰ ਤਿੰਨ ਸਿਓ ਹੁਣ ਭੋਜ ਕੀਓ ਇਕੱਠੰ ਸਿਓ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤਿੰਨ ਸਿਓ ਬਸ ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਜੋ, ਗੈਪ ਪਵਾਉਣਾ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਾਏ ਜਸੂਸਹਿ ਐਸ ਕਹਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਉਨ ਮੈਂ ਇਕ ਭੇਦ ਰਹਿਓ ਪੁਨ ਬੋਲ ਉਠਿਓ ਨਿਰਭ ਸਰਬ ਦਜੰ ਨਹਿ ਛਤਰ ਤੋ ਦੇਹ ਸੋ ਤਾਹਿ ਤੁਅੰ ਮਰ ਗੇ ਸੁਨ ਬਾਤ ਮਨੋ ਸਭ ਹੀ ਉਠ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਤ ਭਏ ਤਬ ਹੀ ਉਠ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਤ ਭਏ ਸਭ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੈ ਭਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੈ ਪਾਠ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਉਠ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਤ ਭਏ ਤਬ ਹੀ ਸਭ ਬੈਠ ਵਿਚਾਰਨ ਮੰਤਰ ਲਗੇ ਸਭ ਸੋ ਕੇ ਸਾਗਰ ਬੀਚ ਡੁੱਬੇ ਵਹ ਬਾਂਧ ਬੈਠ ਅਤ ਤੇਉ ਹਠੰ ਹਮ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾਤ ਚੱਲੇ ਇਕੱਠੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਠ ਕੀਨ ਦਜੈ ਤਨ ਲੀਨ ਸੁਤਾ ਅਤ ਰੂਪ ਮਹਾ ਸ਼ਬ ਪਰਮ ਪ੍ਰਭਾ ਤ੍ਰਿਉ ਪੇਟ ਸੁਨੌੜ ਤੇ ਪੂਤ ਭਏ ਵਹ ਜਾਤ ਸੁਨੌੜ ਕਹਾਤ ਭਏ ਸੁਤ ਔਰਨ ਕੇ ਕਹੁ ਠਾਂ ਜੋ ਅਹੇ ਉਤ ਛਤਰੀ ਜਾਤ ਅਨੇਕ ਭਏ ਨਿਪ ਕੇ ਸੰਗ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਤ ਭਏ ਨਰ ਸੋ ਰਜਪੂਤ ਕਹਾਤ ਭਏ ਤਿਨ ਜੀਤ ਵਿਜੈ ਕਹੋ ਰਾਉ ਚੜਿਓ ਅਤ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਿਓ ਜੋ ਆਨ ਮਿਲੇ ਅਰ ਸਾਕ ਦਏ ਨਰ ਤੇ ਰਜਪੂਤ ਕਹਾਤ ਭਏ ਜਨ ਸਾਕ ਦਏ ਨਹਿਰਾਰ ਬੜੀ ਤਿਨ ਕੀ ਇਨ ਲੈ ਜੜ ਮੂਲ ਕੱਢੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਇਨ ਲੈ ਜੜ ਮੂਲ, ਲੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਿਨ ਕੀ ਇਨ ਲੈ ਜੜ ਮੂਲ ਕੱਢੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਇਨ ਲੈ ਜੜ ਮੂਲ ਕੱਢੀ ਜਲ ਦਲ ਤੇ ਬਲ ਤੇ ਧਨ ਟੂਟ ਗਏ ਵਹ ਲਾਗਤ ਬਾਨਜ ਕਰਮ ਭਏ ਜੋ ਆਨ ਮਿਲੇ ਨਹਿ ਜੋਰ ਲਰੇ ਵਹ ਬਾਂਧ ਮਹਾਗਨ ਹੋਮ ਕਰੇ ਅਨਗੰਧ ਜਰੇ ਮਹਾਕੁੰਡ ਅਨਲੰ ਭਇਓ ਛਤਰੀय ਮੇਦ ਮਹਾਪ੍ਰਬਲੰ ਇਤੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਕਾ ਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ ਜਗ ਰਾਜ ਤੋਮਰ ਛੰਦ ਤਬ ਪ੍ਰਸਾਦ 82 ਬਰਖ ਪਰਮਾਨ ਦਿਨ ਦੋਏ ਮਾਸ ਅਸਟਾਨ ਬਹੁਰਾਜ ਭਾਗ ਕਮਾਏ ਪੁਨ ਨਿਰਪ ਕੋ ਨਿਰਪ ਰਾਏ
ਸੁਨ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮਹਾਨ, 10 4 4 ਨਿਧਾਨ। 10 ਦੋਏ ਦੁਆਦਸ ਮੰਤ, ਧਰਨੀ ਧਰਾਨ ਮਹੰਤ। ਪੁਨ ਭਇਓ ਉਦੋਤ ਨਿਰਪਾਲ, ਰਸ ਰੀਤ ਰੂਪ ਰਸਾਲ। ਅਤ ਭਾਨ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਅਨਖੰਡ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਤਿਨ ਬੋਲ ਬਿਪਰ ਮਹਾਨ, ਪਸ ਮੇਦ ਜਗ ਰਚਾਨ। ਦਿਜ ਪ੍ਰਾਗ ਜੋਤ ਬੁਲਾਏ, ਅਪ ਕਾਮ ਰੂਪ ਕਹਾਏ। ਦਿਜ ਕਾਮ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਨਿਰਪ ਬੋਲ ਲੀਨ ਬਿਸੇਖ। ਸਭ ਜੀ ਜਗ ਅਪਾਰ, ਮਖ ਹੋਮ ਕੀਨ ਅਬਚਾਰ। ਪਸ ਏਕ ਪੈ 10 ਬਾਰ, ਪੜ ਬੇਦ ਮੰਤਰ ਅਬਿਚਾਰ। ਅਬ ਮਦ ਹੋਮ ਕਰਾਏ, ਧਨ ਭੂਪ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਏ। ਆਸ ਮੇਦ ਜਗ ਕਰਾਏ, ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਰਾਜ ਸੁਹਾਏ। ਬਰਖ 80 ਅਸ਼ਟ ਪਰਮਾਨ, ਦੋਏ ਮਾਸ ਰਾਜ ਕਮਾਨ। ਪੁਨ ਕਠਨ ਕਾਲ ਕਰਵਾਲ, ਜਗ ਜਾਰੀਆ ਜੇਹ ਜਵਾਲ। ਵਹਿ ਖੰਡੀਆ ਅਨਖੰਡ, ਅਨਖੰਡ ਰਾਜ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਆਥ ਪੰਚਮੋ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ, ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ। ਤੋਮਰ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੁਨ ਭਏ ਮੁਨੀ ਛਿਤ ਰਾਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੇ ਹਰ ਰਾਏ। ਆਰ ਕੇਹਰ ਰਾਏ ਨਾ ਪਾਠ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਲੜੀਵਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਕੇ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕੇ ਹਰ ਰਾਏ ਵੀ ਪਾਠ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਪੁਨ ਭਏ ਮੁਨੀ ਛਤਰਾਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੇ ਹਰ ਰਾਏ। ਜੇ ਮੁਨੀ ਛਤਰਾਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਰੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਆ। ਕਿਹਰ ਰਾਏ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਪੁਨ ਭਏ ਮੁਨੀ ਛਿਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੇ ਹਰ ਰਾਏ। ਅਰ ਜੀਤ ਜੀਤ ਅਖੰਡ, ਮਹਿ ਕੀਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਅਰ ਕਾਇ ਕਾਇ ਅਨੇਕ, ਰਿਪ ਛਾਡਿਓ ਨਹੀਂ ਏਕ। ਅਨਖੰਡ ਰਾਜ ਕਮਾਏ, ਸ਼ਤ ਸ਼ੀਨ ਛਤਰ ਫਿਰਾਏ। ਅਨਖੰਡ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਅਨਮੰਡ ਰਾਜ ਜੁਝਾਰ। ਅਬਕਾਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਅਨਖੰਡ ਰਾਜ ਅਮੰਡ। ਬਹੁ ਜੀਤ ਜੀਤ ਨਿਰਪਾਲ, ਬਹੁ ਛਾੜ ਕੈ ਸਰ ਜਾਲ। ਅਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਅਨੰਤ, ਛਿਤ ਕੀਨ ਰਾਜ ਦੁਰੰਤ। ਬਹੁ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਮਾਏ, ਇਮ ਬੋਲੀਓ ਨਿਰਪ ਰਾਏ। ਇਕ ਕੀਜੀਐ ਮਖ ਸਾਲ, ਦਿਜ ਬੋਲ ਲੇਹ ਉਤਾਲ। ਦਿਜ ਬੋਲ ਲੀਨ ਅਨੇਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਛਾਡਿਓ ਨਹੀਂ ਏਕ। ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰ, ਮਤ ਮਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰ। ਤਬ ਬੋਲੀਓ ਨਿਰਪ ਰਾਏ, ਅਰ ਜਗ ਕੋ ਚਿਤ ਚਾਏ। ਕਾਰ ਜਗ ਕੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਜਗ ਕੋ ਚਿਤ ਚਾਏ। ਕਿਵ ਕੀਜੀਐ ਮਖ ਸਾਲ, ਕਹੋ ਮੰਤਰ ਮਿੱਤਰ ਉਤਾਲ। ਤਬ ਮੰਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨਕੀਨ, ਨਿਰਪ ਸੰਗ ਯੋ ਕਹਿ ਦੀਨ। ਸੁਨ ਰਾਜ ਰਾਜ ਉਦਾਰ, 10 4 4 ਅਪਾਰ। ਸਤ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਨ ਰਾਏ, ਮਖ ਕੀਨ ਚੰਡ ਬਨਾਏ। ਅਰ ਮਾਰ ਕੈ ਮਹਿ ਖੇਸ, ਬਹੁ ਤੋਖ ਕੀਨ ਪਸੇਸ। ਮਹਿ ਖੇਸ ਕਉ ਰਣ ਕਹਾਏ, ਸਿਰ ਇੰਦਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਏ। ਕਰ ਤੋਖ ਜੋਗਨ ਸਰਬ, ਕਰ ਦੂਰ ਦਾਨਵ ਗਰਬ। ਮਹਿ ਖੇਸ ਕਉ ਰਣਜੀਤ, ਦਿਜ ਦੇਵ ਕੀਨ ਅਪੀਤ। ਤ੍ਰਿਦ ਸ਼ੇਸ ਲੀਨ ਬੁਲਾਏ, ਛਿਤ ਸ਼ੀਨ ਛਤਰ ਫਿਰਾਏ। ਮੁਖ ਚਾਰ ਲੀਨ ਬੁਲਾਏ, ਚਿਤ ਚੌਪ ਸਿਓ ਜਗ ਮਾਏ। ਕਰ ਜਗ ਕੋ ਆਰੰਭ, ਅਨਖੰਡ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਕਰ ਜਗ ਕੋ ਆਰੰਭ, ਅਨਖੰਡ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਤਬ ਬੋਲੀਓ ਮੁਖ ਚਾਰ, ਸੁਨ ਚੰਡ ਚੰਡ ਜੁਝਾਰ। ਸੁਨ ਚੰਡ ਚੰਡ ਜੁਹਾਰ। ਜਿਮ ਹੋਏ ਆਏ ਸਮੋਹੇ, ਤਿਮ ਭਾਖਉ ਮਤ ਤੋਹੇ। ਜਗ ਜੀਤ ਜਾਂਤੇ ਅਪਾਰ, ਨਿਜ
ਜਗ ਜੀ ਜੰਤ ਅਪਾਰ ਨਿਜ ਲੀਨ ਦੇਵ ਹਕਾਰ ਅਰ ਕਾਟ ਕੈ ਪਲਖੰਡ ਪੜ ਬੇਦ ਮੰਤਰ ਉਦੰਡ ਰੂਆਲ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲ ਬਿਪਨ ਮੰਤਰ ਮਿਤਰਨ ਜਗ ਕੀਨ ਅਪਾਰ ਇੰਦਰ ਔਰ ਉਪ ਇੰਦਰ ਲੈ ਕੈ ਬੋਲ ਕੈ ਮੁਖ ਚਾਰ ਕੌਣ ਭੰਤ ਨ ਕੀਜੀਐ ਅਬ ਜਗ ਕੋ ਆਰੰਭ ਆਜ ਮੋਹ ਉਚਾਰੀਐ ਸੁਨ ਮਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਅਸੰਭ ਮਾਸ ਕੇ ਪਲ ਕਾਟ ਕੈ ਪੜ ਬੇਦ ਮੰਤਰ ਅਪਾਰ ਯਗਨ ਭੀਤਰ ਹੋਮੀਐ ਸੁਨ ਰਾਜ ਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਛੇਦ ਚਸ਼ਰ ਬਿੜਾ ਰਾਸੁਰ ਧੂਲ ਕਰਨ ਖਪਾਏ ਮਾਰ ਦਾਨਵ ਕਉ ਕਰਿਓ ਮਖ ਦੈਤ ਮੇਦ ਬਨਾਏ ਤੈਸ ਹੀ ਮਖ ਕੀਜੀਐ ਸੁਨ ਰਾਜ ਰਾਜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜੀਤ ਦਾਨਵ ਦੇਸ ਕੇ ਬਲਵਾਨ ਪੁਰਖ ਅਖੰਡ ਤੈਸ ਹੀ ਮਖ ਮਾਰ ਕੈ ਸਿਰ ਇੰਦਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਏ ਜੈਸ ਸੁਰ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਤਵ ਸੰਤ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ 127 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 155 ਅੰਗ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। 155 ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ 24 ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 24 ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਦਸਮੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ, ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ, ਨਰ ਅਵਤਾਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਅਵਤਾਰ, ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ, ਬਰਾ ਅਵਤਾਰ, ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ, ਬਾਮਨ ਅਵਤਾਰ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਅਵਤਾਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ, ਰੁਦਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਵਤਾਰ। ਵਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ੇਸ਼ਈ, ਅਰਹੰਤ ਦੇਵ, ਮਨੂ ਰਾਜਾ, ਧਨੰਤਰ ਅਵਤਾਰ, ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਚੰਦਰ ਅਵਤਾਰ, ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਆਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਰ ਅਵਤਾਰ, ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਅਵਤਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਰਾ ਕੁ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਆ, ਨੇਕਲੰਕੀ ਅਵਤਾਰ। ਇਹ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਨੇਕਲੰਕੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਆਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਓ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਅਥ 24 ਅਵਤਾਰ ਚੌਪਈ। ਅਥ 24 ਉਚਰੋਂ ਅਵਤਾਰਾ ਜੇਹ ਬਿਦ ਤਿਨ ਕਾ ਲਖਾ ਅਖਾਰਾ। ਸੁਨੀਓ ਸੰਤ ਸਭੈ ਚਿਤ ਲਾਈ ਬਰਨਤ ਸਿਆਮ ਜਥਾ ਮਤ ਭਾਈ। ਚੌਪਈ ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ ਤਬ ਤਬ ਦੇਹ ਧਰਤ ਅਵਤਾਰਾ। ਕਾਲ ਸਬਨ ਕੋ ਪੇਖ ਤਮਾਸਾ ਅੰਤਹ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਾਸਾ। ਅੰਤਹ ਕਾਲ ਕਰਤ ਹੈ ਨਾਸਾ। ਕਾਲ ਸਬਨ ਕੋ ਪੇਖ ਤਮਾਸਾ ਅੰਤਹ ਕਾਲ ਕਰਤ ਹੈ ਨਾਸਾ। ਚੌਪਈ ਕਾਲ ਸਬਨ ਕਾ ਕਰਤ ਪਸਾਰਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੋਈ ਖਾਪਨ ਹਾਰਾ। ਆਪਨ ਰੂਪ ਅਨੰਤਨ ਧਰਹੀ ਆਪਹਿ ਮਦ ਲੀਨ ਪੁਨ ਕਰਹੀ। ਚੌਪਈ
ਇਨ ਮਹਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਦਾਸੀ ਅਵਤਾਰਾ ਜਿਨ ਮਹਿ ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਹਮਾਰਾ ਅਨੰਤ ਚਤੁਰ ਦਾਸ ਗਣਿ ਅਵਤਾਰੂ ਕਹੋ ਜੋ ਤਿਨ ਤਿਨ ਕੀਏ ਅਖਾਰੂ ਚੌਪਈ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਚਲੰਤ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਅਨੰਤ ਚਤੁਰਦਾਸ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗਨ ਅਵਤਾਰੂ ਕਹੋ ਜੋ ਤਿਨ ਤਿਨ ਕੀਏ ਅਖਾਰੂ। ਇੱਕ ਤਿਨ ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਨ ਇੱਧਰ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਕਹੋ ਜੋ ਤਿਨ ਤਿਨ ਕੀਏ ਅਖਾਰੂ। ਆਨੰਦ ਚਤੁਰ ਦਾਸ ਗਾਣੇ ਅਵਤਾਰੂ ਕਹੋ ਜੋ ਤਿਨ ਤਿਨ ਕੀਏ ਅਖਾਰੂ ਚੌਪਈ ਕਾਲ ਆਪਨੋ ਨਾਮ ਛਪਾਈ ਅਵਰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਦੈ ਬੁਰਿਆਈ ਆਪਨ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਗ ਤੇ ਜਾਨ ਲਏ ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਤਬ ਤੇ ਚੌਪਈ ਆਪ ਰਚੇ ਆਪੇ ਕਲ ਕਾਏ ਅਵਰਨ ਕੈ ਦੈ ਮੂੰਡ ਹਤਾਏ ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਰਹਾ ਨ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਕਹਾਇਆ ਚੌਪਈ ਜੋ 24 ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਏ ਤਿਨ ਭੀ ਤੁਮ ਪ੍ਰਭ ਤਨਕ ਨ ਪਾਏ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਭਰਮੇ ਭਵਰਾਇੰ ਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਕਹਾਇੰ ਚੌਪਈ ਸਭ ਹੀ ਛਲਤ ਨਾ ਆਪ ਛਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਛਲਿਆ ਆਪ ਕਹਾਇਆ ਸੰਤਨ ਦੁਖੀ ਨਿਰਖ ਅਕੁਲਾਵੈ ਦੀਨ ਬੰਧ ਤਾ ਤੇ ਕਹਿਲਾਵੈ ਚੌਪਈ ਅੰਤ ਕਰਤ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਕਾਲਾ ਨਾਮ ਕਾਲ ਤਾ ਤੇ ਜਗ ਡਾਲਾ ਸਭੈ ਸੰਤ ਪਰ ਹੂਤ ਸਹਾਈ ਤਾ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਸੰਤ ਸੁਨਾਈ ਚੌਪਈ ਨਿਰਖ ਦੀਨ ਪਰ ਹੂਤ ਦਿਆਰਾ ਦੀਨ ਬੰਧ ਹਮ ਤਬੈ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਢਰਈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਜਗ ਤਬੈ ਉਚਰਈ ਚੌਪਈ ਸੰਕਟ ਹਰਦ ਸਾਧਵਨ ਸਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਨਾਮ ਭਇਓ ਤਦਾ ਦੁਖ ਦਾਹਨ ਸੰਤਨ ਕੇ ਆਇਓ ਦੁਖ ਦਾਹਤ ਸੰਤਨ ਕੇ ਆਇਓ ਦੁਖ ਦਾਹਨ ਪ੍ਰਭ ਤਦਿਨ ਕਹਾਇਓ ਚੌਪਈ ਰਹਾ ਅਨੰਤ ਕਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਕਹਾਇਓ ਜਗ ਮੋ ਰੂਪ ਸਭਨ ਕੇ ਧਰਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀਅਤ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਚੌਪਈ ਕਿਨਹੂ ਕਹੂੰ ਨਾ ਤਾਹਿ ਲਖਾਇਓ ਇਹ ਕਰ ਨਾਮ ਅਲਖ ਕਹਾਇਓ ਜੋਨ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾ ਜੋਨ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਬਹੂ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੇ ਸਭੋ ਅਜੂਨ ਬਤਾਇਆ ਚੌਪਈ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਭ ਹੀ ਪਚਹਾਰੇ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜਨ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਤੇ ਜਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕਰਤਾਰਾ ਚੌਪਈ ਸਦਾ ਅਪੇਖ ਅਪੇਖੀ ਰਹੀ ਤਾਤੇ ਜਗਤ ਅਪੇਖੀ ਕਹਈ ਅਲਖ ਰੂਪ ਕਿਨਹੂ ਨਹਿ ਜਾਨਾ ਤਿਹ ਕਰ ਜਾਤ ਅਲੇਖ ਬਖਾਨਾ ਚੌਪਈ ਰੂਪਾਨੂਪ ਸਰੂਪ ਅਪਾਰਾ ਭੇਖ ਅਭੇਖ ਸਬਨ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਦਾਇਕ ਸਭੂ ਅਜਾਚੀ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣ ਲਿਓ ਕਰਤਾ ਹਮ ਤਾਬ ਤੇ ਚੌਪਈ ਲਗਨ ਸਗਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਹੈ ਯਹ ਕਥਾ ਜਗਤ ਮੈਂ ਮਾਲਮ ਲਗਨ ਸਗਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਸਗਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੱਗਾ ਬੋਲਦਾ ਲਗਨ ਸਗਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲਗਨ ਸਗਨ ਸਿੱਧਾ ਪੜ ਲਗਨ ਸਗਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਲਗਨ ਸਗਨ ਹਾਂਜੀ ਲਗਨ ਸਗਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਹੈ ਯਹ ਕਥਾ ਜਗਤ ਮੈਂ ਮਾਲਮ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਨਾ ਰਜਾਇਆ ਭੇਖ ਕਰਤ ਕਿਨਹੂ ਨਹਿ ਪਾਇਆ ਚੌਪਈ ਜਗ ਆਪਨ ਉਰਜਾਨਾ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਹੂ ਨਾ ਪਛਾਨਾ ਇਕ ਮੜੀਨ ਕਬਰਨ ਵੇ ਜਾਹੀ ਦੁਹੂਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਹੀ ਚੌਪਈ ਏ ਦੋ ਮੋਹ ਬਾਦ ਮੋਹ ਪਚੇ ਇਨ ਤੇ ਨਾਥ ਨਿਰਾਲੇ ਬਚੇ ਜਾਤੇ ਛੂਟ ਗਇਓ ਭ੍ਰਮ ਉਰਕਾ ਤਿਹ ਆਗੈ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਤੁਰਕਾ। ਉੱਪਰ ਪਾਠ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਇਹ ਦੋ ਮੋਹ ਬਾਦ ਮੋਹ ਪਚੇ, ਇਨ ਤੇ ਨਾਥ ਨਿਰਾਲੇ ਬਚੇ। ਪਚੇ ਤੇ ਬਚੇ ਇਹ ਪੁੱਲੇ ਪੁੱਲੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਤੇ ਛੂਟ ਗਇਓ ਭਰਮ ਔਰ ਕਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਔਰ ਕਾ ਔਰ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਭਰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਤੁਰਕਾ, ਤੁਰਕਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਇਕ ਤਸਬੀਹ ਕਮਾਲਾ ਧਰਹੀ, ਏਕ ਕੁਰਾਨ ਪੁਰਾਨ ਉਚਰਹੀ। ਕਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ ਤੇ ਕਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ ਮਰ ਮੂੜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਰੰਗ ਨ ਲਾਗਾ ਗੂੜਾ। ਚੌਪਈ ਜੋ ਜੋ ਰੰਗ ਏਕ ਕੇ ਰਾਚੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤਜ ਨਾਚੇ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਏਕ ਪਛਾਨਾ, ਦੁਤੀਆ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਮਹਿਆਨਾ। ਚੌਪਈ ਜੋ ਜੋ ਭਾਵ ਦੁਤੀ ਮਹਿ ਰਾਚੇ, ਤੇ ਮੀਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਾਚੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਠ, ਜੇ ਜੋ ਭਾਵ ਦੁਤੀ ਮਹਿ ਰਾਚੇ, ਦੁਤੀ ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਤੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੈ ਦੁਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੇ ਜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜੋ ਭਾਵ ਦੁਤੀ ਮਹਿ ਰਾਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਆੜੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਕੰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ। ਕਿ ਪਾਠ ਕਈ ਜੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਵੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਜੋ ਭਾਵ ਦੁਤੀ ਮਹਿ ਰਾਚੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਭਾਵ ਦੁਤੀ ਮਹਿ ਰਾਚੇ, ਤੇ ਮੀਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਾਚੇ। ਏਕ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਨੈਕ ਪਛਾਨਾ, ਤਿਨ ਹੀ ਪਰਮ ਤਤ ਕਹਿ ਜਾਨਾ। ਚੌਪਈ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਮੁੰਡਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਨ ਕੀਤੇ। ਭੇਖ ਧਰੇ ਲੂਟਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਜਿਹ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਅੱਖਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭੇਖ ਧਰੇ ਲੂਟਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਲੂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਪੜੋ। ਭੇਖ ਧਰੇ ਲੂਟਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਜਿਹ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਚੌਪਈ ਪੇਟ ਹੇਤ ਨਰ ਡਿੰਬ ਦਿਖਾਹੀ, ਡਿੰਬ ਕਰੇ ਬਿਨ ਪਈਅਤ ਨਾਹੀ। ਜਿਨ ਨਰ ਏਕ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਧਿਆਇਓ, ਤਿਨ ਕਰ ਡਿੰਬ ਨ ਕਿਸੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਚੌਪਈ ਡਿੰਬ ਕਰੇ ਬਿਨ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ, ਕੋ ਨ ਕਾਹੂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈ। ਜੋ ਇਹੋ ਪੇਟ ਨ ਕਾਹੂ ਹੋਤਾ, ਰਾਵ ਰੰਗ ਕਾਹੂ ਕੋ ਕਹਿਤਾ। ਚੌਪਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਵਹਿ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਤਿਨ ਕਰ ਡਿੰਬ ਨ ਕਿਸੂ ਦਿਖਾਇਓ। ਸੀਸ ਦਿਓ ਉਨ ਸਿਰ ਨ ਦੀਨਾ, ਰੰਚ ਸਮਾਨ ਦੇਹ ਕਰ ਦੀਨਾ। ਚੀਨਾ ਜੀ। ਰਾਂਚ ਸਮਾਨ ਦੇਹ ਕਰ ਚੀਨਾ। ਚੌਪਈ ਕਾਨ ਛੇਦ ਜੋਗੀ ਕਹਿਵਾਇਓ, ਅਤ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਬਨਹਿ ਸਿਧਾਇਓ। ਏਕ ਨਾਮ ਕੋ ਤਤ ਨਾ ਲਇਓ, ਬਨ ਕੋ ਭਇਓ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਭਇਓ। ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਕ ਨਾਮ ਕੋ ਤਤ ਨਾ ਲਇਓ, ਬਨ ਕੋ ਭਇਓ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਭਇਓ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਕਹਾ ਲਗੈ ਕਬ ਕਥੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਰਸਨਾ ਏਕ ਨਾ ਪਈਅਤ ਪਾਰਾ। ਪਈਅਤ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਪਈਅਤ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗਿੜਾਖੀ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਦਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ 21। ਸੋ ਉਹੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਏਕ ਨ ਪਈਅਤ ਪਾਰਾ। ਰਸਨਾ ਏਕ ਨਾ ਪਈਅਤ ਪਾਰਾ, ਜਿਹਬਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕੋ ਧਰੈ। ਗੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਤਵ ਪਾਰ ਨਾ ਪਰੈ। ਹਾਂ, ਭਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੌ- पढ़ दो कहाँ लग गए कब। हाँ जी। कहा लगै कब कथै बेचारा, कहा लगै कब कथै बेचारा, रसना एक न पाइयत रसना एक न पाइयत पारा। जेहबा कोट कोट कूतरै, गुण समुद्र तब पार न परै। चौपई प्रथम काल सब जग को ताता, ताते भयो तेज बिख्याता। सोई पवहानी नाम कहाई, जिन सिगरी यह श्रेष्ठ उपाय। जिन सिगरी यह यह पूरे स्पष्ट कर रहे हैं अखर। जिन सिगरी यह बिच्चे कह जाना ये दी आवाज आना। जिन सिगरी यह श्रेष्ठ उपाय। श्रेष्ठ ਤੇ ਕਦੇ श्रेष्ठ भी ना ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। श्रेष्ठ जिस प्रकार उच्चारण हो रहा है इसी प्रकार ही आप करना जी। हाँ। जिन सिगरी यह श्रेष्ठ उपाय। चौपई प्रथम ओंकार तिन कहा, सो धुन पूर जगत मोरहा। ताते जगत भयो विस्तारा, पुरख प्रकृत जब दुहु विचारा। पुरख प्रकृत प्रकृत पुरख ने ते प्रकृति ने जब दोवां ने विचार की दुई कुदरत ने, फिर दुई कुदरत साजी है हो गया ना। हाँ जी चलो फिर पढ़ो। पुरख प्रकृत। हाँ जी। पुरख प्रकृत जब दुहु विचारा। चौपई जगत भयो ताते सब जनियत, चार खान कर प्रगट बखनियत। चार खान पोला जा खान नन्ने का ध्यान रखना। चार खान चार खानियां जो फिर पैदा हो गई अंडज जेरज सेत उदपुज। जो पुरख प्रकृत ने जब दुहा ने विचार की, परमेश्वर ने ओंकार जो शब्द किया सारी सृष्टि पैदा हो गई है। हाँ जी। चार खान कर प्रगट बखनियत, सगत इति नहीं वर्ण सुनाऊं। पहन पहन कर नाम बताऊं। चौपई बलि अबली दो उपजाए, ऊंच नीच कर पहन दिखाए। बाप धर काल बलि बलवाना, आप है रूप धरत भयो नाना। नाना नाना बोले जी नाना नहीं नाना। आप है रूप धरत भयो नाना। चौपई पहन पहन जिम देह तराए, तिम तिम कर अवतार कहाए। परम रूप जो एक कहायो, अंत सबो इतिह मद मिलायो। चौपई जितक जगत के जीव बखानो, एक जोत सब ही मह जानो। काल रूप भगवान पनहबो, ता मैं लीन जगत सब हवैबो। चौपई जो किश दिष्ट अगोचर आवत, ता कह मन माया ठहरावत। एक है आप सबन मोह व्यापा, सब कोई पहन पहन कर थापा। चौपई सब ही मह रम रह्यो अलेखा, मांगत पहन पहन ते लेखा। जैन नर एक वह ठहरायो, तिन ही परम तत् कह पायो। चौपई एक है रूपानूप स्वरूपा, रंग भयो रावत कहु भूपा। भिन्न भिन्न सब हन उरजायो, सब ते जुदो न किन्हू पायो। चौपई भिन्न भिन्न सब हूँ उपजायो, भिन्न भिन्न कर तिनु खपायो। आप किसू को दोष न लीना, और न सिर बुराई दीना। चौपई शंखा सुर दानव पुन पयो, बहु वेद कै जग को दुख दयो। मछ अवतार आप पुन धरा, आपन आप मोह करा। हाँ जी इत्थे जो 38 नंबर अंक है इस तक परमेश्वर की उस्ता मंगलाचरण कह लगे। भिन्न भिन्न सब हूँ उपजायो, भिन्न भिन्न कर तिनों खपायो। आप किसी को दोष ना लीना, और न सिर बुराई दीना। इतों अगे अवतार शुरू हो जाते हैं। पहला मंगलाचरण इतों तक समझ लिया जाए
ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਆਪ ਪੁਨ ਧਰਾ, ਆਪਨ ਜਾਪ ਆਪ ਮੋਹ ਕਰਾ। ਇਹ ਅਗਲੀ 39ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 16 ਛੰਦ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ। ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੰਖਾਸੁਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਜਾਤ ਛੰਦ ਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਚੌਪਈ। ਸੰਖਾਸੁਰ ਦਾਨਵ ਪੁਨ ਭਇਓ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੈ ਜਗ ਕੋ ਦੁਖ ਦਇਓ। ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਆਪ ਪੁਨ ਧਰਾ, ਆਪਨ ਜਾਪ ਆਪ ਮੋਹ ਕਰਾ। ਚੌਪਈ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਤੁਛ ਮੀਨ ਬਪ ਧਰਾ, ਪੈਠ ਸਮੁੰਦਰ ਚਕ ਝੂਰਨ ਕਰਾ। ਪੁਨ ਪੁਨ ਕਰਤ ਭਇਓ ਬਿਸਥਾਰਾ, ਸੰਖਾਸੁਰ ਤਬ ਕੂਪ ਵਿਚਾਰਾ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ। ਤਬੈ ਕੋਪ ਗਰਜਿਓ, ਬਲੀ ਸੰਖ ਬੀਰੰ। ਧਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰੰ, ਸਜੇ ਲੋਹ ਚੀਰੰ। ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਪਾਤੰ, ਕੀਓ ਸਿੰਧ ਮਦੰ। ਤਰਸਿਓ ਅਸ਼ਟ ਨੈਣੰ, ਕਰਿਓ ਜਾਪ ਸੁਦੰ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ। ਤਬੈ ਸੰਗਰੇ ਦੀਨ ਹੇਤੰ ਸੰਭਰੇ ਤਬੈ ਸੰਭਰੇ ਦੀਨ ਹੇਤੰ ਦਿਆਲੰ। ਧਰੇ ਲੋਹ ਕ੍ਰੋਹੰ, ਕਿਰਪਾ ਕੈ ਕਿਰਪਾਲੰ। ਮਹਾ ਅਸਤਰ ਪਾਤੰ, ਕਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਘਾਤੰ। ਟਰੇ ਦੇਵ ਸਰਬੰ, ਗਿਰੇ ਲੋਕ ਸਾਤੰ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ। ਭਏ ਅਤਰ ਘਾਤੰ, ਗਿਰੇ ਚੌਰ ਚੀਰੰ। ਰੁਲੇ ਤਛ ਮੁਛੰ, ਉਠੇ ਤਿਛ ਤੀਰੰ। ਗਿਰੇ ਸੁੰਡ ਮੁੰਡੰ, ਰਣੰ ਭੀਮ ਰੂਪੰ। ਮਨੋ ਖੇਲ ਪੌਡੇ, ਹਠੀ ਫਾਗ ਜੂਪੰ। ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ। ਬਹੇ ਖੱਗਿਅੰ, ਖੇਤ ਖਿੰਗੰ। ਸੋ ਧੀਰੰ, ਸੁਬੈ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਜਾਨ। ਸੋ ਸੂਰ ਬੀਰੰ। ਗਿਰੇ ਗੌਰ ਗਾਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਬਥੰ। ਗਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਾਜੀ। ਗਿਰੇ ਗੌਰ ਗਾਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਬਥੰ। ਨਚਿਓ ਰੁਦਰ ਰੁਦਰੰ, ਨਚੇ ਮੱਛ ਮਥੰ। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ। ਮਹਾਬੀਰ ਗੱਜੇ, ਸਭੰ ਸ਼ਸਤਰ ਸੱਜੇ। ਬਦੇ ਗੱਜ ਗਾਹੰ, ਸੋ ਹੂਰੰ ਉਸ਼ਾਹੰ। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ। ਢਲਾ ਢੁਕ ਢਾਲੰ, ਝਮੀ ਤੇਗ ਕਾਲੰ। ਕਟਾ ਕਾਟ ਬਾਹੈ, ਉਬੈ ਜੀਤ ਚਾਹੈ। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ। ਮੁਖੰ ਮੁਛ ਬੰਕੀ, ਤਮੰ ਤੇਜ ਅਤੰਕੀ। ਫਿਰੈ ਗੌਰ ਗਾਜੀ, ਨਚੈ ਤੁੰਦ ਤਾਜੀ। ਫਿਰੈ ਗੌਰ ਗਾਜੀ, ਨਚੈ ਤੁੰਦ ਤਾਜੀ। ਗੌਰ ਪਾਠ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰ। ਫਿਰੈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰੈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰੈ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ। ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰੈ ਗੌਰ ਗਾਜੀ। ਜੋ ਗੌਰਾ ਉਹ ਗੱਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਨਚੈ ਤੁੰਦ ਤਾਜੀ, ਗਾਜੀ ਤੇ ਤਾਜੀ। ਗਾਜੀ ਕਸ ਕੇ, ਤਾਜੀ ਪੋਲਾ ਜਾ। ਮੁਖੰ ਮੁਛ ਬੰਕੀ, ਤਮੰ ਤੇਗ ਅਤੰਕੀ। ਫਿਰੈ ਗੌਰ ਗਾਜੀ, ਨਚੈ ਤੁੰਦ ਤਾਜੀ। ਭੁਜੰਗ ਛੰਦ। ਭਰਿਓ ਰੋਸ ਸੰਖਾਸੁਰੰ, ਦੇਖ ਸੈਣੰ। ਤਪੇ ਬੀਰ ਬਖਤਰੰ, ਕੀਏ ਰਕਤ ਨੈਣੰ। ਭੁਜਾ ਠੋਕ ਭੂਪੰ, ਕਰਿਓ ਨਾਦ ਉੱਚੰ। ਸੁਣੇ ਗਰਭਣੀ ਆਣ ਕੇ, ਗਰਭ ਮੁਚੰ। ਭੁਜੰਗ। ਗਰਭਣੀ ਆਨ, ਨੰਨੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਨਾੜੇ ਨਾਲ ਗਰਭਣੀ ਆਣ। ਅੱਛਾ। ਨੰਨਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਗਰਭਣੀ ਆਨ ਕੇ ਆਣ। ਆਨ ਪਿਛਲਾ ਨੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਣਾਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੁਣੇ ਗਰਭਣੀ ਆਨ ਕੇ, ਗਰਭ ਮੁਚੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਾਣਾ ਫਿਰ ਨੰਨਾ। ਗਰਭਣੀ ਆਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣੇ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਬਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣੇ ਗਰਭਣੀ ਆਨ ਕੇ, ਗਰਭ ਮੁਚੰ। ਭੁਜੰਗ ਲਗੇ ਠਾਮ ਠਾਮੰ, ਦਮਾਮੰ ਦਮੰਕੇ। ਖੁੱਲੇ ਦਮਾਮੰ ਦਮੰਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਖੋਲ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਚਲੋ।
ਲੱਗੇ ਠਾਮ ਠਾਮੰ ਦਮਾਮੰ ਦਮੰਕੇ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤ ਮੋ ਖਗ ਖੂਨੀ ਖਿਮੰਕੇ ਭਏ ਕਰੂਰ ਭਾਤੰ ਕਮਾਣੰ ਕੜਕੇ ਨੱਚੇ ਵੀਰ ਬੈਤਾਲ ਭੂਤੰ ਪੜਕੇ ਭੁਜੰਗ ਗਿਰਿਓ ਆਯੁਧੰ ਸਾਯੁਧੰ ਵੀਰ ਖੇਤੰ ਆਯੁਧੰ ਸਾਯੁਧੰ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗਿਰਿਓ ਆਯੁਧੰ ਸਾਯੁਧੰ ਵੀਰ ਖੇਤੰ ਨਚੇ ਕੰਧ ਹੀਣੰ ਕਮਦੰ ਅਚੇਤੰ ਖੁੱਲੇ ਖਗ ਖੂਨੀ ਖਿਆਲੰ ਖਤੰਗੰ ਭਜੇ ਕਾਤਰੰ ਸੂਰ ਬੱਜੇ ਨਿਹੰਗੰ। ਇਹਨੂੰ ਭੱਜੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕੱਸ ਕੇ। ਭੱਜੇ ਕਾਤਰੰ ਸੂਰ ਬੱਜੇ ਨਿਹੰਗੰ। ਹਾਂਜੀ। ਭਜੇ ਕਾਤਰੰ ਸੂਰ ਬੱਜੇ ਨਿਹੰਗੰ ਭੁਜੰਗ ਕਟੇ ਚਰਮ ਬਰਮੰ ਗਿਰਿਓ ਸ਼ਸਤਰ ਕਟੇ ਚਰਮ ਬਰਮੰ ਗਿਰਿਓ ਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰੰ ਭਕੇ ਭੈ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰੰ ਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰੰ ਸਤਰ ਕਟੇ ਚਰਮ ਬਰਮੰ ਗਿਰਿਓ ਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰੰ ਭਕੇ ਭੈ ਭਰੇ ਭੂਤ ਭੂਮੰ ਨਿਰਸਤਰੰ ਨਿਰਸਤਰੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਸਤਰੰ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਭਕੇ ਭੈ ਭਰੇ ਭੂਤ ਭੂਮੰ ਨਿਰਸਤਰੰ ਰਣੰ ਰੰਗ ਰਤੇ ਸਭੀ ਰੰਗ ਭੂਮੰ ਗਿਰੇ ਜੁਧ ਮਦੰ ਬਲੀ ਝੂਮ ਝੂਮੰ ਭੁਜੰਗ ਭਇਓ ਦੁੰਦ ਜੁਦੰ ਰਣੰ ਸੰਖ ਮਛੰ ਮਨੋ ਦੋ ਗਿਰੰ ਜੁਧ ਜੁਟੇ ਸਪਛੰ ਕਟੇ ਮਾਸ ਟੁਕੰ ਪਖੇ ਗਿੱਧ ਬ੍ਰਿਧੰ ਹਸੀ ਜੋਗਣੀ 64 ਸੂਰ ਸੁਦੰ ਭੁਜੰਗ ਕੀਓ ਉਧਾਰ ਬੇਦੰ ਹਤੇ ਸੰਖਤ ਬੀਰੰ ਤਜਿਓ ਮਛ ਰੂਪੰ ਸਜਿਓ ਸੁੰਦਰ ਚੀਰੰ ਸਬੈ ਦੇਵ ਥਾਪੇ ਕੀਓ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਸੰ ਟਰੇ ਸਰਬ ਦਾਨੋ ਭਰੇ ਜੀਵ ਤਰਾਸੰ। ਟਰੇ ਸਰਬ ਦਾਨੋ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਟਰੇ ਸਰਬ ਦਾਨੋ ਭਰੇ ਜੀਵ ਤਰਾਸੰ। ਟਰੇ ਸਰਬ ਦਾਨੋ ਭਰੇ ਜੀਵ ਤਰਾਸੰ ਤਿਰਭੰਗੀ ਛੰਦ ਸੰਖਾ ਸੁਰ ਮਾਰੇ ਬੇਦ ਉਧਾਰੇ ਸਤਰ ਸੰਘਾਰੇ ਜਸ ਲੀਨੋ ਦੇਵੇਸ ਬੁਲਾਇਓ ਰਾਜ ਬਿਠਾਇਓ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਓ ਸੁਖ ਦੀਨੋ ਕੋਟੰ ਬਜੇ ਬਾਜੇ ਅਮਰੇਸ਼ਵਰ ਗਾਜੇ ਸੁਭ ਘਰ ਸਾਜੇ ਸੋਕ ਹਰੇ ਦੈ ਕੋਟਕ ਦਛਨਾ ਕਰੂਰ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਆਨ ਸੋ ਮਛ ਕੇ ਪਾਏ ਪਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕੇ ਮਛ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ਸੰਖਾਸੁਰ ਬਧ ਹੈ। ਕੋਟੰ ਬਜੇ ਬਾਜੇ ਅਮਰੇਸ਼ਵਰ ਗਾਜੇ ਸੁਭ ਘਰ ਸਾਜੇ ਸੋਕ ਹਰੇ ਦੈ ਕੋਟਕ ਦਛਨਾ ਕਰੋਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਾ ਆਣ ਸੋ ਮਛ ਕੇ ਪਾਏ ਪਰੇ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕੇ ਮਛ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ਸੰਖਾ ਸੁਰਬਧ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ 160 ਅੰਗ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰ ਮਛ ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਛੰਡੇ ਬੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟੱਲ ਹੋਣ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।